ठीक है बेटा रजत चलो इंडक्टर कॉइल दी एज सच जिहड़ी रेजिस्टेंस हैगी आ उहनूं असीं इंडक्टिव रिएक्टेंस दा नाम दिंदे उहनूं रेजिस्टेंस नहीं कहंदे यूनिट एक्सएल दा सेम ओम आएगा ठीक है रिएक्टेंस का फॉर्मूला केड़ा बनना वो एसी सर्किट शुरू कर लिए फिर वो गल जोड़ांगा जी थर्ड कंपोनेंट जेड़ा साडे कोल सर्किट हुंदा कैपेसिटिव अपने कोल कैपेसिटर ते पुੱਤ जे किसी कैपेसिटर ਨੂੰ मैं सर्किट च लावां किसी बैटरी दे नाल ते एच भी जे याद करो ਆਪਾਂ वर्ड यूज करदे आ कि ਜਦੋਂ की प्रेस करदे ਹਾਂ ਤੇ कैपेसिटर ਦੇ अक्रॉस एकदम ਜਿਹੜਾ करंट आ वो मैक्सिमम नहीं ਹੁੰਦਾ यानी कैपेसिटर एकदम मेरा चार्ज नहीं होएगा capacitor always takes some time to increase the current from या increase the charge from 0 to maximum ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ठीक है तो बैटरी फिर उस मूवमेंट पे वर्क करके वो चार्ज ਨੂੰ ਉੱਤੇ स्टोर करांदी है ਇਹਦਾ मतलब कैपेसिटर ठीक है ਇਹਦੀ ਵੀ रेजिस्टेंस ਆ इंडक्टर कॉइल ਉਹਦੀ ਵੀ रेजिस्टेंस ਆ रजिस्टर ਉਹਦੀ ਵੀ रेजिस्टेंस आ यानी किसी भी सर्किट ਦੇ ਅੰਦਰ करंट कंट्रोल करने वाले तीन एलिमेंट आ एक रजिस्टर एक इंडक्टर कॉइल एक कैपेसिटर क्या इन्हीं गल समझ लगी यस सर सो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਅਸੀਂ C ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਅਸੀਂ L ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ R ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ XL ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ XC ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ यानी resistance offered by inductor or resistance offered by capacitor इन्हीं गल क्लियर है यस सर चलो ये हम जनरल नाल टर्म जुड़ियां पे दी गल कीती है अदरवाइज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੈਪਟਰ ਚ ਜਾ ਕੇ 4b ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ मैथमेटिकल नेक्स्ट अपने को ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की होएगा सो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बेसिकली बच्चे डिफाइन करिए तो ਅਸੀਂ किस चीज ਨੂੰ कह रहे हैं आई कहना कि किसी कॉइल दे अंदर जेकर एज सच ईएमएफ इंड्यूस हुई आ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ इंड्यूस करंट आया वा ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸਚ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਟ ਚ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਫਲਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब एक गिवन टाइम ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ we know that flux ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ BA cos θ ਠੀਕ ਹੈ और जे ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖੀਏ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਕੋਇਲ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਇਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ B = μ0 Ni ਤੇ ਗਿਵਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਸੇਮ हाँ जे मैं उस कॉइल दे अंदर करंट दी स्ट्रेंथ नु चेंज करा ते करंट दी स्ट्रेंथ ना मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दी स्ट्रेंथ ना फ्लक्स चेंज होनी इसलिए मेन च आपां आ दो चीजां इदा लिंक कर दईए कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट so therefore we write flux is directly proportional to current कि फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पे कितनी है और डिपेंड करेगा कि मेरे को सर्किट दे अंदर करंट कितना अप्लाई होया वा ठीक है और ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਔਰ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ
पर मेन आप आ टर्म लैन लगे कि फाइव constant कितने पे where L is called as the जेड़ा L होएगा that is to be called as the coefficient of self induction ठीक है L में कुल coefficient of self induction दी कितना जी वैल्यू आ जाएगी क्या इन्नी गल समझ लगी Yes, sir. Yes, sir. therefore इथों L डिफाइन कर लो L अपना आ गया 5/I यानी आ मेरे को L दी वैल्यू बन जानी और इथों ਇਹਦਾ यूनिट डिफाइन करना होवे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਹੈਨਰੀ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ यूनिट ਹੈਨਰੀ ਹੈਗਾ ठीक है H ना डिफाइन करते ते 1 हेनरी अपने को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दी वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट जो 1 वेबर प्रोड्यूस होवे ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ 1 वेबर बाय 1 एंपियर ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ Yes, sir. Yes, sir. और जे ਇਹਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ φ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ BA cos θ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ BA cos θ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਤੇ B ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ F/QB F = BQB sin θ ਜੋ B ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ F/QB ਆ ਗਿਆ into A ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਕਰੰਟ एम्पीयर ना डिफाइन कर लो आ सॉल्व कर लो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ क्या इतना समय लग गया जी Yes, sir. Yes, sir. चलो इसे तो अगे कंटिन्यू करांगा ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ we know that EMF equal to ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -d∅/dt ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ Li ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ therefore E equal to -d/dt of Li ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ L ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਕੋਇਲ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਟ ਚ ਚੇਂਜੇਬਲ ਕਰੰਟ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ -L di/dt ठीक है ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ SHL ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ therefore L ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ L ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ -E/dt यानी एक आ सेल्फ इंडक्शन दे कोएफिशिएंट दा फार्मूला आ जाना एक आ गया φ/I एक अपने को आ गया φ/I और एक L दा फार्मूला -E/di/dt क्या इतनी गल समझ लगी जी Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इथों भी बड़ा सेम यूनिट डिफाइन हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जे इथे ਆਪਾਂ 1 हेनरी डिफाइन करना ते ਆਪਾਂ लिख सकदे 1 हेनरी दी सेल्फ इंडक्शन बनेगी कदों जे सर्किट दे अंदर इंड्यूस्ड EMF 1 वोल्ट बने और जदों सर्किट दे अंदर 1 एंपियर दा करंट पर सेकंड दे अकॉर्डिंगली चेंज हुंदा होवे यानी E दी थां ते 1 वोल्ट ठीक है और करंट दी चेंज 1 एंपियर पर सेकंड आंदी होवे ते जे आ डिफाइन कर लो ते इथों दी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आ जाओ सो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली ठीक है is said to be 1 Henry if an EMF of 1 volt is induced in the coil when the rate of change of current across the circuit is 1 ampere per second क्या any term clear है Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟਰਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ठीक है लॉन्ग सोलेनॉइड दी कितना जी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है ठीक है नेक्स्ट आईडी मैं बना के भेजांगा फिर आप कंटिन्यू करांगे इनने कोई डाउट है तो एक बार बोल दो मैंने
बेटे टर्म नवी आ क्या सारे नु क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल Yes, sir. चल मैं एक फोटो क्लिक कर दा, ठीक है, फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी कोर्स तब बन गया। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਆ ਨਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਘੁਮਾਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ओके चलो टॉपिक अब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। जे तुहाडे कोल एक लॉन्ग सोलेनॉइड गिवन आ, ओदी सेल्फ इंडक्टेंस किहड़े-किहड़े वेरिएबल ते डिपेंडेंट आ। हुण गल ध्यान नाल सुनियो जो दसन लग्या, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਨਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਡਿਟੋ ਵਰਡ ਚ ਜੋ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੋ ਕੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਕੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਉਸੇ ਕੋਇਲ ਚ ਈਐਮਐਫ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਕੋਇਲ ਚ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਵੀ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਈਐਮਐਫ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਿਊਸ ਈਐਮਐਫ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਟੋ ਵਰਡ ਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ L ਵਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ M ਆ ਜਾਏਗਾ। यूनिट ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਨਰੀ, यूनिट ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਨਰੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਸੇਮ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਗਿਵਨ ਆ, ठीक है, इस लॉन्ग सोलेनॉइड ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, यानी आप की प्रेस करा, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਵਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਚ ਆਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿਖ ਲਓ, मैग्नेटिक फ्लक्स तो ईएमएफ इंड्यूस लिख लो, ते इंड्यूस्ड ईएमएफ तो अगे लिखना ते इंड्यूस करंट लिख दियो। क्या इन्नी गल समझ लग रही जी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये चार चीज़ां तुहाडियां बार-बार रेपिटेटिव हैगियां, इन्हां दे नाल ही आपां पूरे टॉपिक दी एक्सप्लेनेशन बनाने आ बेटा। ठीक है, ये तो शुरू कर रहे हैं। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, magnetic field due to solenoid is given by B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ mu naught Ni। small n ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ? Number of small turns n ਕਿਹਦਾ Number ਸਿੰਬਲ of ਆ? per turns unit length. per unit length. number of turns per unit length है ना। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ n/l ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ? Yes. Yes. L मेरी सोलेनोइड ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ ਤੇ n ਮੇਰੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਹ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੀ ਫਲਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਲਕਸ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਕਸ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਲਕਸ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲਕਸ ਰਹੇਗੀ। इसलिए टोटल फ्लक्स सारी फ्लक्सेस ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣੂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ each turn of solenoid। solenoid ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, is given by ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਲੈਨੇ, ठीक है, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता BA cos थीटा। ठीक है, ते अपना थीटा को तो जीरो चलता पाया, यानी जे आ मैं ये मान के चला कि आ सर्कुलर टर्न आ, फिर अगला फिर अगला फिर अगला। पहले सर्कुलर टर्न च जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड दी स्ट्रेंथ आ, इहदे करके मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन इस प्लेन दे परपेंडिकुलर ते आउटवर्ड आ, ते आ सर्कुलर टर्न दा एरिया वेक्टर भी जिहड़ा वा ये भी आउटवर्ड आ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਆਊਟਵਰਡ ਆ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਆਊਟਵਰਡ ਆ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ cos 0 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ cos ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਈਚ ਟਰਨ ਆਫ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਲਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਟਰਨ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਨ ਟਰਨ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੀ ਫਲਕਸ ਦੱਸੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. So here A is the area of each turn of solenoid. Each turn of solenoid. ठीक है, and theta मेरे को जेड़ा एस एच 0 डिग्री आ ते इन्हां दोनों दे corresponding अपने को एक टर्न दी फ्लक्स लिख दिए, वो बन गई जी B into A, क्योंकि cos 0 1 आ जाना। ठीक है, ये आई एक टर्न दी फ्लक्स, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਨ ਦੀ ਫਲਕਸ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਊਟਵਰਡ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਟਰਨ ਦੀ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। देयरफॉर total flux of solenoid, total flux of all the turns of solenoid, total flux of all turns of a solenoid is given by, ਤੇ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ phi ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? N. n, small capital Capital. capital। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਪੁੱਤ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੈ ਨਾ, L ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਲਕਸ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ n ਟਾਈਮ ਦਾ phi ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ n ਟਾਈਮ ਆਫ BA ਆ ਜਾਏਗਾ। और B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ n ਟਾਈਮਸ ਦਾ mu naught n by Li into A, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ देयरफॉर ਇੱਥੇ ਫਲਕਸ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ mu naught n square IA by L। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ L ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ L ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ phi equal to Li ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ phi Li ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। देयरफॉर ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ Li equal to mu naught n square IA by L, ਆ I ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ it depend upon nature of the core medium। ठीक है, core medium ਕਿਹੜਾ ਵਾ, 에ਅਰ ਕੋਰ ਆ ਕਿ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਊ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਟੋਟਲ ਕੋਇਲ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਈਚ ਟਰਨ ਯਾਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਯਾਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਏਰੀਆ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਕਿੰਨੀ। ਆ ਫੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੋਗੇ। क्या ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਆ? Clear, sir. ਕਲੀਅਰ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਲਈ ਟੌਪਿਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਜਿੱਥੇ 1 ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਉੱਤੇ 2 ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਹੈ।